हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज केमी कम समय आप अधिक अधिक रसुण चोपा को बिना हाथ लगे छड़े ने से विषय कही सहित किसी घर किचन टिप्स को सेयार करी जहाँ आपण दैनंदिन कम व्यवहृत और कम गुड़िक बहुत सहज हो। तो फ्रेंड्स, चलते वीडियो स्टार्ट करवा। छोट पिला भाव में आम घंटा आनी था। घंटा गुड़िक प्लास्टिक हार्ड मटेरियल थाए, कणा गुड़िक कम थाए कि छोट छुआ मैंने पतला था। तो यहीपरि भाव में घंटा गुड़िक आदौ हो न थाए ढिला होकर हाथ खसी जाए घंटा ठीक से पिंधिले। तो या केमी आम पूरा ठीक करना ये जमी आम हाथ को पूरा परफेक्ट हम। तो कौन करेंगे ना, गोटे छोट तार को आप गरम करेंगे। मुझे प्रथम देखे देछि तो प्रथमटा करनेली। तो से टाइम वीडियो कैमेरा ऑन नाला, तो सुट हो पारे ना। तो कौन करेंगे, गोटे गोटे सरू तार टाइप गोटे जिनस नहीं गरम करे। गरम कर सारापर से घंटा रखिकी आपको केयरफुल गोटे जी सैज आपको दरकार से सैज रखिकी आप कोणा करे। देखिए आराम से एपटू सेपटू हो मोटारू मोटा प्लास्टिक आराम से इजिली से तरल जीव। यहीपरि भाव में कर्ण भर्ती करके आगू पछू गोटे थर करनेला से रास्ताटा पूरा बड़ हो जाए और घंटाटा आदौ जलबनी कि पड़ो ना। देखो मत दुईटी दरकार था कणा, तो मुझे दुईटी करनी एक्सट्रा प्लास्टिक गुड़ा जो ऊपर उठीगला आप हाथ में काढ़ी नहीं जी। तो फ्रेंड देखो जिते पतला पिला होना कहीं यहीपरि भाव में जब आप छुआ को हाथ को घंटा हो तो एमती कणा करके पिंधे पारे। देखिए पतला छुआ है हाथ में पूरा ठीक से लगी रहा। तो फ्रेंड चलो तो सेकंड टिप्स देखी ना। सेकंड टिप्स बेल्ट उपर आपने बेल्ट को यूज करते कि बेल्ट को ऑर्गेनाइज करके रखा सहज नुहे, कारण ये लंबा होता है ना, तो साइज रही था। तो कौन करेंगे, फास्ट बेल्ट को उल्टे ने उल्टे सारा तलपटी गोटे बेल्ट लक होगा दे थाए। तो से भर रखिकी आप भर को आस्ते आस्ते पुश कर ने। देखिए फ्रेंड आप आराम से जो जगह गोटे बेल्ट होता से जगह 3 ରୁ 4टी बेल्ट को आप ऑर्गेनाइज करके रखिपारे ना। ये खसब ना ये फिटब, बस आप जो भाव में रखिथे से भाव में ही से रही। तो यहीपरि भाव में आप राउंड राउंड कर बुले ने। तार लकटा बाहर पटी रखिए। देखिए प्रायतः बेल्ट भल थी लक गुड़ाक भांगी था। तो ये प्रोसेस करने द्वारा लक भांगनी। तो यह एमती मोड़ नेबे। ये मुझे छाड़ी देखो आदौ फिटला ना, जमी मुझे रखी सेमती रहीगला। तो यही प्रोसेस आप करूँ और अधिक अधिक बेल्ट को ऑर्गेनाइज करके रखु। तो फ्रेंड्स चलते नेक्स्ट टिप्स देखी ना। नेक्स्ट टिप्स हूँ चश्मा कभर। तो फ्रेंड्स आप कौन चश्मा को व्यवहार करते कि कभरटा से भाव में नुआ परिका थाए यार आदौ व्यवहार हो न था। तो या कौन करे तो फोपाड़े ना। आम जब कड़े बाहर को जाऊे ना, तो यहीपरि भाव में ज्वेलरी गुड़ाक नहीं जाऊे जहाँ आम रेगुलर यूज करछे। तो एमती ब्रश पकईदा द्वारा टिके एपट सेपट हो जाए ना, तो से गुड़ाक भांगी जाए। तो कौन करेंगे, यहीपरि भाव में नहीं जी जो गुड़ाक पतला गुड़ाक आप अलग कर रखी ने। कौन करेंगे, देखिए चश्मा साइड ये दुई भाग में भाग होता है एपटी सेपटी। तो से गोटे भाग में आप सरू चेन मंगलसूत्र गुड़ा रखिने और अन्य भाग में आप चोकर और कानर गुड़ा रखिने। देखिए जमी आप रखिथे सेमती ही थी आपंकर आदौ भांगनी कि नष्ट होना। यहीपरि भाव में रखिकी आप प्रस रखिने। देखिए आप कम गुड़िक बहुत सहज हो। ना भी आप कॉइन जब नाक चाहते यहीपरि भाव में प्रस कॉइन रखिकी नहीं पारे, जहाँफल कॉइन गुड़ाक रखिले आप प्रस जब रखिए ना, एपट सेपट होगा ना, पूरा ऑर्गेनाइज हो रही। तो फ्रेंड्स चलते नेक्स्ट टिप्स देखी ना। नेक्स्ट टिप्स हूँ चश्मा को लेकिन। चश्मा को आम तो प्रायतः व्यवहार करते छोट हूँ कि बड़ हूँ, कि चश्मा गुड़ाक सबुथ कभर न थाए एमती बाहर रखा द्वारा एपट सेपट बाजिक चश्मा गुड़ाक कौन होता है ना, स्क्राच होता है। तो कौन करेंगे, आप पाखे जब छोट छुआर पुराणा मोजा थी जहाँ आप आदौ यूज करना से गोटे हलदी गोटे हलू गोटे पेयर हजि जाए। तो कौन करेंगे, यहीपरि भाव में चश्मा यूज करे आपको रखिने। बस देखिए सब जगह चश्मा को यहीपरि भाव में रखिने। जिते दरकार जो चश्माटा आप आराम से काढ़ी इजिली व्यवहार करेंगे ना। ये साइड्रे बाजर अच्छे ना, चश्मा को चश्मा बाजिक ए स्क्राच आसो ना, ये नष्ट हो स्क्राच आसला मैंने चश्मा गुड़ाक आदौ भल लगे था देखा आदौ भल लगे था पिंधा भल लगे था। तो यहीपरि भाव में आप रखु। देखिए आपको कम गुड़ा बहुत सहज। तो देखो फ्रेंड्स मुझे सब चश्मा गुड़ाक रखी गोटे यहीपरि भाव में आप गोटे डब्बाटे नहीं सामान रखा डब्बाटे नहीं ऑर्गेनाइजर गोटे नहीं। तो से गोटे गोटे कर चश्मा गुड़ाक आप रखिने। आपको जिते दरकार पड़े ना, आप आराम से काढ़ी आप लगे पारे यूज करेंगे। ये मुझे सब जगह चश्मा को ऑर्गेनाइज कर रखी। देखो फ्रेंड्स आगुरी केमी देखा रखीला केमी देखा। बस यहीपरि भाव में रखी ना। आपको जो दरकार से आप बस गोटे आने और जोटा दरकार आप खोलिक देखने यूज करेंगे पुणी बक्स ऑर्गेनाइज करके रखिने। तो फ्रेंड्स चलते नेक्स्ट टिप्स गुड़ाक देखने। तो फ्रेंड्स आपण मैंने यहीपरि भाव में सॉफ्ट वाला स्कार्फ बा
ଚାଦରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଲେ ନାହିଁ ଅଧିକ ଜାଗା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି କମ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ରଖିବା ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବି। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଆକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ। ଏମିତି ଲମ୍ବା ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ପୁଣି ଏଥିରେ ଏମିତି ଚଉଡ଼ା ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଭିତର ପଟଟା ଆପଣ ବାହାରକୁ ରଖିବେ, ବାହାର ପଟା ଭିତରକୁ ରଖିବେ, କାରଣ ଏଇ ଭାଗଟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିନେବେ। ଦୁଇ ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆଗ ପଟୁ ଯେଉଁ ଭାଗଟା ଆଣିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ରଖିନେବେ। ତାହାକୁ ପକେଟ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଆରାମସେ କେତେ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇକି ରହିଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ସାୱାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ହେବ, କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସାମାନ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖିନେବା। ତ ଏମିତି ଆମେ ୱାଟର ବୋଟଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ୱାଟର ବୋଟଲ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ନା ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ ଆପଣ କେତେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରୁ ଯେପରି ପାଣି ଖସୁଛି ସେପଟେ ଏପରି ଭାବରେ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କରିବା, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଟର ବୋଟଲରୁ ପାଣି ଆଦୌ ଏହିପରି ଭାବରେ ଖସିବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରବର ଦରକାର। ମାର୍କେଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରବର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆସିଥାଉଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ରବର ନେବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହୁଛି ସେ କ୍ୟାପ୍ର ତଳଟା ବା ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଲଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ପୁରା ମୋଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆଦୌ ଆଉ ଟୋପାଟେ ବି ପାଣି ଖସିବନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ୟା ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତ କିନ୍ତୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ବି ପାଣି ଆଦୌ ଟୋପାଟେ ଖସିବନି। ବାସ୍ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଖସିବ, ନହେଲେ ଆଦୌ ପାଣି ଖସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଆଦୌ ପାଣି ଖସୁନି। ପୁରା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଭିତରେ ହେଉଛି, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଟଲରୁ ଆଦୌ ପାଣି ଖସିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଯେତେବେଳେ ସଫା କରି ଆପଣ ରବରଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ନର୍ମାଲ୍ ସଫା କରିନେବେ, ପୁଣି ଏଥର ରବରଟିକୁ ଲଗେଇ ନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖିନେବା। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ଥଳି ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ସାମାନ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆର ଏମିତି ବି ନଟ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବି ନଟ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଯଦି ନଟ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏହାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନହେଲେ ଚିରିବାକୁ ଜରିକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବି, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠିଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ଏହାକୁ ଆରାମସେ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଜରିର ଭାଗଟିକ ଥିଲା ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରି ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ମୋଡ଼ି ନେବେ। ଟାଇଟ୍ କରି ମୋଡ଼ି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁସ୍ କରି ନେବେ। ଦେଖିବେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଜରି ମଧ୍ୟ ଚିରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆରାମସେ ଉପରକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରସୁଣ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତରବରରେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବି, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ରସୁଣକୁ ଆମକୁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଚା ଛଣା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚା ଛଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗ୍ରେଟର ଥିବ ସରୁବାଲା, ସେ ଗ୍ରେଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଚା ଛଣା ନେବେନି, ଷ୍ଟିଲ୍ର ହିଁ ନେବେ। କ'ଣ କରିବେ, ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କୋଳା କୋଳା କରିନେବେ। କୋଳା କୋଳା ଏଥିପାଇଁ କରିବା କି ପୁରା ସହଜ ହେବ ଆମକୁ ତାର ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। କୋଳା କୋଳା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁଯାକ ରସୁଣକୁ କୋଳା କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜରି ଦରକାର, ଜରିରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ରଖିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜରି ନାହିଁ, ଆପଣ ପେପର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚା ଛଣାଟାରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବେ, ଅଳ୍ପରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବେ। ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରସୁଣର ତଳପଟେ ଯେଉଁ ମୋଟା ଅଂଶଟା ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆରାମସେ ରସୁଣଟି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ବା ପୁରା ଚୋପା ଯାକ ଛଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କମ୍ ସମୟରେ, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆକୁ ଜୋରରେ କରିବେନି, ଜୋର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରସୁଣଟା କିଛି କିଛି ଯାଇପାରେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାଲକାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରିକା ଚା ଛଣା ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରେଟର ଥିବ, ତ ଗ୍ରେଟର ଏଇ ପଛ ଅଂଶଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 2ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସେ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋପା ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁ ରସୁଣରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରସୁଣରେ ଖଦା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣ ତାହାକୁ ହାତରେ ସଫା କରିନେବେ, ଆରାମସେ ଇଏ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଥିବ ନା, ଆପଣ ହାତରେ ସଫା କରିନେବେ କମ୍ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଖଦା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଲାଖିକି ଆମର ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, ପିତ୍ତ ନଳୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷର ଖଦା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ରସୁଣ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆଦୌ ଖାଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଇଏ ସହଜରେ ପାଚନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଛଡ଼େଇକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏତିକି ରସୁଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚୋପା ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ଦେହର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ତ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ସଫା କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ସଫା କରି ନେଇଛି। ଏଇ ରସୁଣ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି, ଆକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ଭଲ ମାନେ କଲର୍ ସାଇନିଂ ହୋଇକି ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆପଣ ଖାସ୍ କରି ଏହାକୁ ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ଦେବେ। ଗୋଲାପ ଗଛରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖିନେବା।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚଲଣାରେ ଚଲେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଚଳଣା ବାହାର ପଟେ ଯାଇକି ଏହିପରି ଭାବରେ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚଲେଇବେ ଦେଖିବେ ଇଏ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି ନ ପଡ଼ିବ ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କରିନେବେ, ଯାହାକି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଚଲଣାରେ ଚଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଆଦୌ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚଲାନ୍ତୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉ, ଅଟା ହେଉ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ଦେଖିବେ ଆଦୌ ସେ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ କଟୋରେ ନେଇନେବେ, ସେ କଟୋରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଛଲଣାକୁ ଓଲଟେଇକି ଆପଣ ତାହାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଆରାମସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କି ଚୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଖସିଯିବ। ଯେତିକ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଥିବ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଏବଂ ଯେତିକ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେ ପୁରା ତଳକୁ ଖସିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଗୁଣ୍ଡ ସେମିତି ହୋଇଯିବ। ନା ଇଏ ବାହାରେ ପଡ଼ିବ, ନା ହାତରେ ଲାଗିବ, ନା ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଚଲେଇ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାକି ଯେତିକ ବଳକା ରହିଲା ନା ଇଏ ଖଦା ଗୁଡ଼ାକ, ହଳଦୀର ଖଦା ଗୁଡ଼ାକ, ଏହାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଦା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ନେବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ଆଦୌ ଲାଗିନାହିଁ। ତ ଏହିପରି